اس ویڈیو کو دیکھنے سے قبل اس ویڈیو کو لائک کیجئے، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ ہی موجود بیل آئیکن کو دبا لیجئے تاکہ آپ کو تمام نئی سٹوریز ملتی رہیں۔ ہم دونوں کی بھلائی اسی میں، شاید میں تمہارے سوال کے بغیر ہی تمہیں سب کچھ بتا دیتی شہزور، اس لیے کہ میں تم سے جھوٹ نہیں بول سکتی، تمہیں دھوکہ نہیں دے سکتی۔ تم سے قرب حاصل ہونے کے بعد میری نظر میں ساری دنیا ہیچ ہے، میں مر جاؤں گی مگر تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچنے دوں گی۔ سنو، تارس نے مجھے ایک بڑی رقم دے کر اس کام پر مامور کیا کہ میں اپنے حسن کے جال کے ذریعے تمہیں مقابلوں میں حصہ لینے سے روکنے کی کوشش کروں اور اصرار کروں کہ تم میرے ساتھ یہاں سے کہیں اور چلے چلو۔ لیکن تارس کو خود بھی اس بات کا یقین نہیں تھا کہ یہ میری کوشش کامیاب ہو سکے گی، چنانچہ اس نے مجھ سے کہا تھا کہ ناکامی کی صورت میں وہ مجھے ایک سفوف دے گا جو میں کسی مشروب میں ملا کر تمہیں پلا دوں۔ جیسا کہ تارس نے بتایا، یہ سفوف انسان کو ہلاک نہیں کرتا لیکن اس کے قوا کو بے حد مزمحل کر دیتا ہے اور اس کی توانائی میں بہت کمی آ جاتی ہے۔ تارس کو اگلے مقابلوں میں اپنے کلب کی عزت خاک میں ملتی نظر آ رہی ہے اور وہ اسے بچانے کے لیے سب کچھ کر گزرنے کو تیار ہے۔ تو یہ بات تھی پروفیسر شرنجانا کو جان بوجھ کر میرے پیچھے لگایا گیا تھا، اور یہ حسین جاسوسہ ایک بار میرے قریب آ جانے کے بعد مجھے دھوکہ دینے کا تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ میں نے شرنجانا سے کہا کہ وہ فی الحال تارس سے اس بارے میں کوئی گفتگو نہ کرے، میں کل اسے بتاؤں گا کہ کیا کرنا ہے۔ میں نے استاد کو ساری بات بتا دی۔ اس نے تعصب کے ساتھ گردن ہلاتے ہوئے کہا، مجھے تارس جیسے جہاندیدہ اور سمجھدار آدمی سے اس گھٹیا حرکت کی امید نہیں۔ خیر، اب تم یہ بتاؤ کہ کیا کیا جائے؟ تارس نے ہمیں دھوکہ دینے کی کوشش کی ہے اور ہم بھی اسے جواباً دھوکہ دیں گے۔ میں نے کہا، پھر میں شرنجانا کو ساتھ لے کر کیوں نہ نکل جاؤں؟ تم اس اسنا میں یہ مشہور کر دینا کہ شہزور شرنجانا کے ساتھ ایتھن سے رخصت ہو گیا ہے اور وہ مقابلوں میں حصہ نہیں لے گا، اور پھر مقابلوں سے صرف ایک دن پہلے میں یہاں موجود ہوگا۔ واہ! استاد اچھل پڑا، لیکن پھر وہ فوراً ہی ملول ہو گیا۔ شہزور، میری اور میرے کلب کی عزت تمہارے ہاتھوں میں، کہیں بیچ میں کوئی گڑبڑ نہ ہو جائے۔ کوئی گڑبڑ نہیں ہوگی استاد، مجھ پر پورا بھروسہ رکھو۔ میں نے جواب دیا، میں آج ہی شرنجانا سے کہوں گا کہ وہ تارس کو یہ بتا دے کہ میں اس کے ساتھ ایتھن سے جانے کے لیے تیار ہو گیا ہوں اور مقابلوں میں حصہ نہیں لوں گا۔ شرنجانا نے مجھے بتایا کہ تارس اس خبر سے بہت ہی خوش ہوا اور اس نے شرنجانا سے وعدہ کیا ہے کہ مقابلوں سے فارغ ہونے کے بعد وہ اسے مزید وقت دے گا۔ تارس ہی نے ایتھن سے کوئی 100 میل کے فاصلے پر ایک خوبصورت گاؤں میں ایک مکان کا بندوبست کر دیا ہے جہاں ہم دونوں رہ سکیں گے۔ میں اور شرنجانا ایتھن سے روانہ ہو گئے۔ استاد اور مغرس کے علاوہ کسی اور کو یہ بات نہیں معلوم تھی کہ ہمیں واپس بھی آنا ہے۔ وہ گھنے درختوں اور سبزے کے درمیان گھرا ہوا ایک خوبصورت اور چھوٹا سا گاؤں تھا جہاں ہر طرف قدرت کی رہنائیاں بکھری پڑی تھیں۔ واقعی تارس نے ہمارے لیے بہت ہی عمدہ جگہ کا انتخاب کیا تھا۔ قدرتی مناظر سے آراستہ یہ اس قدر خوبصورت جگہ تھی کہ یہاں آنے کے بعد انسان کا کہیں اور جانے کو جی نہیں چاہتا تھا۔ میں اور شرنجانا ایک چھوٹے سے مکان میں رہنے لگے جس میں ہماری ہر ضرورت کی چیز موجود تھی۔ ہم دن بھر سبزہ زاروں اور جنگلوں میں سیر کرتے، حسین اور عجیب و غریب پرندوں کو دیکھتے، جھیل کے صاف پانی نیلگو پانی میں نہاتے اور رات کو ایک دوسرے میں جذب ہو کر محو خواب ہو جاتے۔ شرنجانا پر اب مجھے پورا اعتماد تھا اور مجھے یقین تھا کہ وہ مجھے دھوکہ دینے کی کوشش نہیں کرے گی۔ چنانچہ میں نے اسے بتایا کہ مقابلوں سے 2 دن پہلے میں ایتھنز کے لیے روانہ ہو جاؤں گا۔ ایک دن مجھے ایتھنز پہنچنے کے لیے کافی تھا۔ مجھے پہلے یہ اندازہ تھا کہ تم ایسا کرو گے۔ اس نے مسکراتے ہوئے کہا، میں جانتی ہوں کہ تم اپنے استاد کو دھوکہ نہیں دے سکتے تھے، اسے عین وقت پر بے یار و مددگار نہیں چھوڑ سکتے تھے۔ بہرحال اس بات کا خدشہ تارس کو بھی تھا کہ کہیں تم عین موقع پر واپس نہ آ جاؤ، اور اس کے لیے اس نے مجھے خاص ہدایات دی تھی، اور وہ یہ کہ اگر تم مقابلوں سے پہلے ایتھنز واپسی کے ارادے کا اظہار کرو تو میں فوراً اس کے آدمی کو مطلع کر دوں جو اسی گاؤں میں رہتا ہے، اور میرے خیال میں تارس کا کوئی خاص آدمی ہے، وہ اس کا گھر ہمارے گھر سے زیادہ دور نہیں ہے۔ میں نے ہریوزن کو دیکھا تھا، وہ ایک تنومند اور پہلوان نما آدمی تھا اور اکثر مجھے اپنے گھر کے دروازے پر بیٹھا مالش کرواتا نظر آتا تھا۔ پھر میں نے پوچھا، ہریوزن کیا کرے گا؟ اس کے بارے میں مجھے نہیں معلوم، شرنجانا نے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، تم اپنا کام کرو اور ہریوزن کو مطلع کر دو کہ میں مقابلوں سے ٹھیک 2 دن پہلے ایک خوبصورت گھوڑے پر سوار ہو کر ایتھن سے روانہ ہو جاؤں گا۔ میری روانگی کے بعد تم میری واپسی تک اسی مکان میں رہنا، میں مقابلوں سے فارغ ہوتے ہی سیدھا ادھر آؤں گا، لیکن ہریوزن کہیں تمہیں کوئی نقصان نہ پہنچائے۔ شرنجانا نے فکر مندی کے لہجے میں کہا،
तुम उसकी फिक्र मत करो, मैंने मुस्कुरा कर जवाब दिया। वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। मुकाबलों से 2 दिन पहले मैं एक खूबसूरत घोड़े पर सवार होकर, जिसे मैं ईथन से अपने साथ लाया था, अल सबा रवाना हो गया। मेरी हदायत के मुताबिक शरंजाना ने हरभजन को मेरे प्रोग्राम की इत्तला दे दी थी। शरंजाना गांव से बाहर दूर तक मुझे रुखसत करने आई। जुदाई के वक्त उसकी आंखों में आंसू थे। शहज़ोर, न जाने मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं तुम्हें आखिरी बार देख रही हूँ। मेरा दिल बैठा जा रहा है। मुझे यकीन नहीं आता कि अब दोबारा कभी हमारी मुलाकात हो सकेगी। बेवकूफ़ मत बनो, मैंने प्यार से उसे दिलासा देते हुए कहा। मैं जल्द वापस आ जाऊंगा। लेकिन प्रोफेसर, मुझे क्या मालूम था कि शरंजाना जो कुछ कह रही है बिल्कुल सच है। जैसे कि बाद के वाकयात से साबित हुआ, वाकई मेरी और उसकी वो आखिरी मुलाकात थी। मैं दोपहर तक आराम से सफ़र करता रहा। मेरा घोड़ा बहुत आला नस्ल का था और तेज़ रफ्तार में, और मुझे उम्मीद थी कि मैं रात गए तक ईथन्स पहुंच जाऊंगा। एक दिन और एक रात का वक्त मेरे पास होगा जिसे मैं आराम और तफरीह में गुजार सकता हूँ। उस्ताद को भी मुझे देखकर इत्मीनान हो जाएगा। अब मुझे एक तंग सुरंग नुमा रास्ते से गुजरना था। एक तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़ी टीले थे और दूसरी तरफ घने दरख्त और खारदार झाड़ियां। इनके बीच से एक पतला सा रास्ता गुजरता था जिसमें एक वक्त में 2 से ज्यादा घोड़े गुजर नहीं सकते थे। अचानक सामने से एक घुड़सवार नमूदार हुआ। उसके हाथ में एक भारी और नुकीला नेजा था जिसकी यानी मेरी तरफ उठी हुई थी। वो हरभजन था और उसके पीछे कई घुड़सवार थे जिनमें बाज के हाथों में नेजे थे और कुछ के हाथों में तलवारें। हरभजन ने बगैर कुछ कहे सुने अपनी जगह पर रुक कर मेरे सीने का निशाना लेकर पूरी कुव्वत के साथ नेजा फेंका। हरभजन का नेजा इतना भारी था कि अगर कोई और शख्स मेरी जगह होता तो वो इसकी पसलियों को तोड़कर उसके जिस्म से पार हो जाता। लेकिन नेजा एक धमाके के साथ मेरे सीने पर लगा और टूट कर नीचे गिर गया। इस ससना में पीछे से 1-2 सवारों ने पूरी कुव्वत से मेरी तरफ नेजे फेंके, लेकिन मैंने उन्हें अपने करीब आते ही हाथों से पकड़ लिया और साथ ही वापस उन्हीं की तरफ फेंक दिया। नेजा एक शख्स की पसलियों को तोड़ता हुआ निकल गया। वो एक कराह के साथ नीचे गिर पड़ा। नेजा टूटता देखकर वो खासे खौफजदा हो गए थे। मैंने उनमें से एक की तलवार छीन कर तीनों का किस्सा तमाम कर दिया। हरभजन ने अपना घोड़ा मोड़ा और भागने की कोशिश की, लेकिन मैंने लपक कर उसे घोड़े पर से उठा लिया। मैंने एक हाथ से हरभजन को संभाला और दूसरे हाथ से खाली घोड़े की बागें खोली। फिर मैंने हरभजन को उसी के घोड़े की पुश्त पर बागों से अच्छी तरह बांध दिया। इसके बाद मैंने हरभजन के घोड़े की गर्दन में एक रस्सी डाली और अपने घोड़े पर सवार होकर आगे रवाना हो गया। दूसरा घोड़ा मेरे साथ साथ था जिसकी पुश्त पर हरभजन बंधा हुआ था। मैं जब ईथन्स में दाखिल हुआ तो काफी रात हो गई थी। हर तरफ अंधेरा हो चुका था, इसलिए कोई ये नहीं देख सका कि मेरे साथ वाले घोड़े पर एक आदमी बंधा हुआ है। मैं सीधा सरसब्ज क्लब पहुंचा। क्लब का सदर दरवाजा बंद था और बाहर 2 पहरेदार मौजूद थे। अंदर से लोगों के शोर गुल की आवाजें आ रही थी। जाहिर के मुकाबले में सिर्फ एक दिन बाकी था, इसलिए क्लब में तैयारियां अपने अरूज पर पहुंची हुई थी। मैंने दरबान से कहा कि वो 1 मिनट के लिए तारिश को बुला लाए। दरबान तारिश को बुलाने चला गया और दूसरा गौर से घोड़े पर बंधी हुई उस भारी गठड़ी को देखने लगा। जरा सी देर में तारिश बाहर आ गया। मुझ पर नजर पड़ते ही उसके औसान खता हो गए। तो तुम शाहज़ोर फिर आ गए? उसका लहजे में गहरे इस्तेजाब के अलावा बेयकीनी की भी कैफियत पाई जाती थी, गोया वो जागती आंखों से कोई ख्वाब देख रहा हो। हाँ तारिश, मैं फिर आ गया हूँ, मैंने मुस्कुरा कर जवाब दिया, और तुम्हारे लिए एक तोहफा भी लाया हूँ। मैंने घोड़े की बागें उसे पकड़ाते हुए कहा। ये क्या है? तारिश ने घबराए हुए लहजे में पूछा। घोड़े पर बंधी हुई गठरी नीम तारीकी में साफ नजर नहीं आ रही थी। इसे संभाल कर रखना, हो सकता है कि फिर कभी तुम्हें इसकी जरूरत पड़े, मैंने कहा, और उसके जवाब का इंतजार के बगैर घोड़ा मोड़ कर वापस हो गया। तूफान क्लब में जिंदगी की सरगर्मी अपने अरूज पर थी। सारे अहाते में बड़ी बड़ी मशलें जलाकर दिन की सी रोशनी पैदा कर दी गई थी और इस रोशनी में लोग मुख्तलिफ किस्म की तैयारियों और मशकों में मसरूफ थे। उस्ताद मुझे देखते ही दीवाना वार मुझसे लिपट गया। तुम आ गए शाहज़ोर, उसने पूरे जज्बात से कांपती हुई आवाज में कहा। मुझे यकीन था कि तुम जरूर आओगे, अब मेरी इज्जत महफूज हो गई। हाँ उस्ताद, मैं आ गया हूँ और अपने साथ तारिश के लिए तोहफा भी लाया हूँ जो मैंने उसे पहुंचा दिया है। मैं सरसब क्लब से होता हुआ आ रहा हूँ, मैंने कहा। क्या मतलब? उस्ताद ने चौंक कर पूछा। तुम सरसब क्लब गए थे? मगर क्यों? तब मैंने उस्ताद को सारी बात बता दी। मैं हरभजन को जानता हूँ, उस्ताद ने कहा। आज से कई साल पहले वो सरसब्ज क्लब से वाबस्ता था और ईथन्स का नाकाबिले शिकस्त पहलवान समझा जाता था। पहलवानी के अलावा शमशीर जनी और नेजाबाजी में भी बहुत कम लोग उसका मुकाबला कर सकते थे। लेकिन फिर नए नए लोग आते गए और हरभजन कई मार्कों में शिकस्त खा जाने के बाद ईथन से चला गया। इसके बाद से आज पहली मर्तबा मैं उसके बारे में सुन रहा हूँ। बहरहाल तुमने ये बड़ा अच्छा काम किया कि हरभजन को हलाक नहीं किया।
بلکہ اسے زندہ حالت میں طارس کے حوالے کر کے یہاں چلے آئے۔ اب اگر طارس میں ذرا سی بھی شرم ہو تو اسے چاہیے کہ چلو بھر پانی میں ڈوب کر مر جائے۔ اسے چلو بھر پانی میں ڈوب مرنے کے لیے پرسوں تک کی مہلت اور دے دو استاد، میں نے ہنستے ہوئے کہا۔ دوسرا دن میں نے کلب کے اندر ہی رہ کر گزارا۔ میرے تمام ساتھی اور کلب کے ہمدرد مجھے دوبارہ اپنے درمیان میں دیکھ کر بہت خوش تھے، اور انہیں یقین آ گیا تھا کہ طوفان کلب ان مقابلوں میں سب سے زیادہ اعزازات حاصل کر لے گا۔ اور پھر مقابلوں کے انعقاد کا دن بھی آ پہنچا۔ ایتھنز والوں کے لیے جیسے یہ عید کا دن تھا، ہزاروں لوگ آس پاس کے علاقوں سے ان مقابلوں کو دیکھنے کے لیے آ رہے تھے۔ شہر میں ہر طرف جشن کا سما تھا، ہر طرف گہما گہمی تھی۔ شہر کے وسط میں واقع وسیع و عریض اسٹیڈیم لوگوں سے کھچا کھچ بھرا ہوا تھا۔ شہنشاہ تالاش اور ملکہ استونیا ان مقابلوں کو دیکھنے کے لیے بنفس نفیس موجود تھے۔ تمام بڑے بڑے امراء اور رؤساء اور وزراء، عمائدین شہر اپنے اپنے غلاموں کی ٹولیوں کے ساتھ موجود تھے۔ رنگ برنگے رتھوں اور زرق برق گھوڑوں کا ہجوم تھا جو دور تک پھیلا ہوا تھا۔ پروفیسر، میں نے ایتھنز کو اس سے پہلے، بہت پہلے، شاید سینکڑوں سال پہلے بھی دیکھا تھا، اور اس کے بعد بھی کئی مرتبہ دیکھا، لیکن جو کچھ میں نے اس بار دیکھا وہ نہ اس سے پہلے دیکھا اور نہ اس کے بعد، اور جو کچھ میں نے دیکھا اس سے میرے دل میں شدید کراہیت پیدا کرتی۔ اہل ایتھنز عجیب و غریب قسم کے لوگ تھے۔ ان کے کھیلوں کے مقابلے دیکھنے کا مجھے پہلی بار موقع مل رہا تھا، اور مجھے نہیں معلوم تھا کہ یہ لوگ مقابلوں اور کھیل تماشوں میں ڈوب کر انسانیت اور اخلاق کو اس طرح فراموش کر دیتے ہیں کہ صرف درندگی اور حیوانیت باقی رہ جاتی ہے۔ غلاموں کے درمیان کشتی اور شمشیر زنی کے مقابلے ہو رہے تھے۔ غلام با مقابلہ غلام، آقا اپنے اپنے غلاموں کی جیت کے مطمئن تھے۔ جو غلام ہار جاتا، جیتنے والے غلام کے لیے لازمی ہوتا کہ اسے وہیں اسی جگہ قتل کرتے۔ اگر وہ ایسا نہیں کرتا تو ڈیوٹی پر موجود سپاہی مفتو اور فاتح دونوں کو قتل کر دیتے تھے، اور ان کی لاشوں کو گھسیٹ کر ایک طرف ڈال دیا جاتا تھا۔ غلاموں کو مجبور کیا جاتا تھا کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ حیوانوں کی طرح لڑیں، ایک دوسرے کو ایذا پہنچائیں، اور جو غلام ایسا کرنے میں ہچکچاتا تھا اسے کوڑے مارے جاتے تھے۔ میرے دیکھتے ہی دیکھتے غلاموں کی لاشوں کا ڈھیر لگ گیا۔ ان میں سے بہت سے فاتح غلام بھی تھے جنہوں نے اپنے مفتو کو قتل کرنے سے انکار کر دیا تھا، اور نتیجہ انہیں سپاہیوں نے ہلاک کر ڈالا تھا۔ لوگ ان مناظر کو دیکھ کر خوشی سے دیوانہ وار چلاتے اور تالیاں بجاتے۔ ایسا لگتا تھا کہ ان کی انسانی روحوں نے ان کے جسموں کا ساتھ چھوڑ دیا ہے اور وہ بھیڑیے بن چکے۔ اسٹیڈیم میں انسانی جان کی کوئی قیمت نہیں تھی، انسانی خون کی ارزانی ہی ارزانی تھی۔ اور پھر ایک عجیب و غریب مقابلہ پیش کیا گیا۔ یہ مقابلہ شیروں اور شتر مرغوں کے درمیان تھا۔ شتر مرغ کی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ وہ اگر خطرے میں گر جائے تو گھوڑے کی طرح لات مارتا ہے، اور اس کی لات ایک اچھے خاصے مضبوط جانور کی کھوپڑی توڑ دینے کے لیے کافی ہوتی ہے۔ لوہے کے بڑے بڑے اور بھاری پنجروں میں خوفناک شیر بند تھے۔ ایک پنجرے میں ایک بھاری بھرکم شتر مرغ کو چھوڑ دیا گیا۔ شیر گورایا، شتر مرغ سہم کر پیچھے ہٹ گیا۔ شیر دھاڑ کر آگے بڑھا اور شتر مرغ نے اچھل کر اس کے منہ پر زور سے لات ماری۔ شیر گھبرا کر پیچھے ہٹا اور اگلے لمحے اس نے شتر مرغ کے چیتھڑے اڑا ڈالے۔ مجمع بے قابو ہو کر چیخ رہا تھا، تالیاں بجا رہا تھا، اور پھر میں نے اس سے بھی زیادہ خوفناک اور دلدوز منظر دیکھا۔ ایک غلام کو دونوں ہاتھوں میں تلوار دے کر شیر کے پنجرے میں چھوڑ دیا گیا۔ اہل ایتھنز نے اپنی تفریح اور تباہ کے لیے کیا کیا طریقے ایجاد کیے تھے۔ غلام آخر وقت تک پنجرے میں نہ جانے کے لیے جد و جہد کرتا رہا، لیکن اسے زبردستی اندر دھکیل دیا گیا۔ شیر اس پر حملہ آور ہوا۔ غلام نے تلوار کی مدد سے اپنی جان بچانے کی کوشش کی، لیکن شیر نے اسے حملہ کرنے کا موقع نہیں دی۔ مجمع ایک بار پھر شور مچانے لگا۔ اس قسم کے بےہودہ مناظر دیکھ کر میرا جی متلانے لگا، اور بے ساختہ وہاں سے چلے جانے کی خواہش میرے دل میں پیدا ہوئی، لیکن ابھی مجھے اپنا کردار ادا کرنا تھا، اس لیے میں خاموشی سے بیٹھا رہا۔ یہ سب کچھ دیکھتا رہا اور دل ہی دل میں کڑتا رہا۔ پھر رتھوں کی دوڑ شروع ہوئی، جس میں بہت سے رتھ حصہ لے رہے تھے۔ تیز رفتاری کے باعث کئی رتھ راستے میں الٹ گئے، ان کے پرخچے اڑ گئے، گھوڑوں اور انسانوں کے جسم ٹکرا ٹکرا کر ٹکڑے ہو گئے، لیکن فوراً اس کوڑے کباڑے کو راستے سے ہٹا دیا گیا۔ دیکھنے والوں کی پیشانی پر بل تک نہیں آیا۔ رتھوں کی دوڑ کا راستہ خون میں ڈوب گیا تھا، لیکن وحشیانہ دوڑ برابر جاری تھی۔ وارے لوگ، مختلف قسم کے کھیل تماشوں اور مقابلوں کا سلسلہ تا دیر ہی جاری رہا۔ میں سخت اکتا گیا تھا کہ اچانک اعلان کے مطابق ایک شمشیر زن میدان میں اترا۔ اس نے تمام شمشیر زنوں کو مقابلے کی دعوت دی۔ اس کی دعوت کے جواب میں کلب کا ایک شمشیر زن مقابلے میں آ گیا۔
और तलवारों की बिजलियां चमकने लगी। तलवारें इतनी तेजी से चल रही थी कि इन पर नजर नहीं ठहरती थी। अचानक सरसब्ज कलब के शमशीर जन की तलवार ने पहले शमशीर जन की गर्दन को काट कर दूर फेंक दिया। खून के फवारे से बहने लगे और सरसब्ज कलब के शमशीर जन का लिबास भी सुर्ख हो गया। सरसब्ज कलब के शमशीर जन ने 3 और शमशीर जनों को हलाक किया। इन सब की लाशें स्टेज पर से हटा दी गईं। अब वो एक नाकाबिले शिकस्त हीरो की तरह खड़ा हुआ सबको ललकार रहा था। कोई और उसके मुकाबले के लिए आगे नहीं बढ़ रहा था। तब उस्ताद ने मुझे इशारा किया और एक तलवार मेरे हाथ में थमा दी। मैं उठ खड़ा हुआ। मजमा में फिर जोशो खरोश की लहर तोड़ गई। सरसब्ज क्लब के शमशीर जन के साथ मेरा मुकाबला काफी देर तक जारी रहा। दरअसल वो इस कदर माहिर था कि मेरी तलवार को अपने जिस्म तक पहुंचने ही ना देता था, और मैं अपनी गैर मामूली जिस्मानी ताकत का मुजाहिरा करके इस पर गालिब नहीं आना चाहता था। इसे तलवार की बिजलियां कई बार मेरे जिस्म पर गिरी, लेकिन मुझे जख्म के बगैर गायब हो गई। बिल आकर मैंने उकता कर और सही निशाना लेकर उसकी कलाई पर एक वार किया। उसकी कलाई शदीद जख्मी हो गई और तलवार उसकी गिरफ्त से छूटकर नीचे गिर पड़ी। मजमा में शोर मच गया। शिकस्त खोरदा शमशीर जन, जिसने मुझसे पहले 3 इंसानों को मौत के घाट उतारा था, खौफजदा नजरों से मुझे देख रहा था। मेरी शक्ल में उसे अपनी मौत नजर आ रही थी। तूफान क्लब वालों ने आसमान सर पर उठा लिया था, लेकिन मैं उसे कत्ल करने की बजाय वापस अपनी निशिस्त पर आने लगा। सिपाहियों ने मुझे रोक लिया। मफ्तू को कत्ल कर दो, मुझे हुक्म दिया गया। कत्ल करो, कत्ल करो, हर तरफ से सदाएं आने लगी, लेकिन मैंने सिपाहियों को धक्का देकर अपनी राह से हटाया और वापस आने लगा। फौरन ही कई मुंतजिमीन दौड़ते हुए आए और उन्होंने मुझे रोक लिया। तुम्हें इसे कत्ल करना होगा, उन्होंने जोर देकर कहा। मगर क्यों? मेरी इससे कोई दुश्मनी नहीं है, वो मुकाबला हारा है और इतना ही काफी है, मैंने जवाब दिया। जो लोग इससे हार गए थे उनकी भी इससे कोई दुश्मनी नहीं थी, लेकिन इसने उन सबको कत्ल कर दिया। शमशीर जनी के मुकाबले का यही असूल है, तुम्हें हर हाल में इसे कत्ल करना होगा। मैं ऐसा करने से इनकार करता हूं, मैंने सख्त लहजा में जवाब दिया। तुम मुझे बिला वजह कत्ल करने पर मजबूर नहीं कर सकते। मफ्तू की जान बख्शी का हक सिर्फ शहनशाह को है, तुम इसके बारे में खुद कोई फैसला नहीं कर सकते। ठीक है, मुझे शहनशाह के हजूर में ले चलो, मैंने कहा। मुंतजिमीन मुझे दोनों तरफ से पकड़कर शहनशाह तालाज के हजूर में ले गए, जो अपनी मलका अस्तोनिया के साथ एक तलाई सोफे पर बैठा हुआ था। उसके इर्द गिर्द अमायदीन सल्तनत का हजूम था। गवर्नर भी मौजूद था, जिससे मैं एक बार पहले भी मिल चुका था। मलका अस्तोनिया मेरे सुनहरी बदन को बड़े गौर से देख रही थी। मुंतजिमीन ने शहनशाह को सूरत-ए-हाल से आगाह किया। वो सख्त बरहमी के अंदाज में सारी बातें सुनता रहा। तुझे मफ्तू को कत्ल करना पड़ेगा, वरना खुद कत्ल होने के लिए तैयार हो जा, उसने गुस्से में कहा। और मुकाबले के असूल बदले नहीं जा सकते। क्या अभी तू किसी और मुकाबले में भी हिस्सा लेने का इरादा रखता है? मलका अस्तोनिया ने अपनी नर्म और शीरीं आवाज में मुझसे पूछा। जी हाँ मलका आलिया, मैं कुश्ती के मुकाबलों में हिस्सा लूंगा, मैंने अदब से गर्दन झुकाकर जवाब दिया। शहनशाह वाली मर्तबत, मलका ने शहनशाह से मुखातिब होकर कहा, कनीज की राय में आप कुश्ती के मुकाबलों के अंजाम तक इस कजिए के फैसले को मुलतवी कर दें। इस नौजवान के अलावा मफ्तू शमशीर जन को भी हिरासत में ले लिया जाए। इन दोनों के मुकद्दर का फैसला कुश्ती के मुकाबलों के इख्तिताम के बाद किया जाएगा। हमें अपनी हसीन मलका की दानाई पर वाकई फख्र है, शहनशाह ने मुस्कुरा कर कहा। मलका के हुक्म की तामील की जाए, इस सुनहरी नौजवान और मफ्तू शमशीर जन को ज़ेरे हिरासत समझा जाए। मैं अपनी निशिस्त पर वापस आ गया और 2 मुसल्लह सिपाही मुझे घेरे में लिए हुए थे। उस्ताद सख्त परेशान हो रहा था। मैंने उसे सारी बात बताई तो वो कुछ मुतमईन हुआ। बिलाखिर कुश्ती के मुकाबलों का वक्त आया। कई पहलवानों में आपस में मुकाबले हुए, हड्डियां चटकती रहीं, गर्दनें टूटती रहीं, हाथ पैर तोड़े जाते रहे। बिलाखिर गोश्त का एक नहायत भारी भरकम और हैबतनाक तोदा जो किसी दूसरे शहर से आया था, मैदान में नमूदार हुआ। लोग उसे देखकर दीवानावार तालियां बजाने लगे। मजमा की शोर गुल ने आसमान सर पर उठा लिया था। गोश्त का तोदा स्टेज के वस्त में खड़ा हो गया और उसने ललकार कर मुकाबले की दावत दी। अब तक जितने पहलवानों के दरमियान कुश्तियां हुई थीं, इनमें जीतने वाले सभी शदीद तौर पर मजरूह थे, और अगर वो मजरूह ना भी होते तो भी इनमें से कोई इस लायक नहीं था कि इस पहाड़ से टक्कर लेने की जुर्रत कर सके। इसका एक ही घोंसा इन लोगों की खोपड़ियां तोड़ देने के लिए काफी था। कोई शख्स भी गोश्त के तोदे के मुकाबले के लिए तैयार न था। थोड़ी देर तक खामोशी रही, फिर उस्ताद का इशारा पाकर मैं स्टेज की तरफ बढ़ा। वो मुझे देखकर हंसने लगा और यूं लगा जैसे गोश्त के तोदे में जलजला आ गया हो। तू मुझसे मुकाबला करेगा? उसने तदही का मेज अंदाज में मुझे देखते हुए कहा। क्या जिंदगी से तेरा दिल भर गया है? अभी तेरे मरने के दिन नहीं है।